ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം സംസാരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ വന്നത്. അതായത് നമ്മളെ കുട്ടികൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ +2 പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടായിരിക്കാം, ഡിഗ്രി, ബി ടെക്, എം ടെക് ഓർ MSc, BSc, whatever course they are doing, we have to think about that time now is different from past. Now this is the time of AI, artificial intelligence. So now whatever a person do a job, for example, if he's working for 8 hours a day, 100 people work 8 hours a day, that productivity can be made by one man in one day, or maybe possibly in half an hour also. So that is a change what is happening now. So the employment market in the landscape change ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി കിട്ടണ്ടേ, ജോലി കിട്ടണം, വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങളെക്കാട്ടി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഏതൊരു കമ്പനി എടുക്കുമ്പോഴും അവർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുതലല്ലോ, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയല്ലേ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരാളെടുത്ത് 10 ആളെ വർക്ക് ഒരാൾ ചെയ്യാൻ അവരെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റഡീസും ഈ AI ടൂൾസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ സമയം കളയാനാവും. ഈ നമ്മളെല്ലാ കോഴ്സുകളും വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആവും. ശരി. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ കോഴിക്കോടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് റിസർച്ച് കോഴിക്കോട് അവർ ഒരു കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ലോകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജിൽ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ്, മോസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ലാംഗ്വേജ്, മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് പൈത്തനാണ്. ഈവൺ ഇൻ നാസ, in Microsoft, Google, all these entities, they are using Python, because Python is and also the other thing that when you say Python, you will feel that it's a very complex, difficult language. It is of course complex, but it is not at all difficult, believe me, because we have experience with many other object-oriented programming languages like Java, C++, and C. These all are object-oriented programming. But in this object-oriented programming languages, most easiest language is Python, and Python is the most popular language worldwide. So if you can study Python along with this your study, that will be very good. So the Institute of Technology in ITRK in Calicut, what they have done is they have make a course which they can do by spending half an hour a day. You spend half an hour a day, anytime, in the morning or evening. There will be video lectures, and there will be course notes, PDF course notes. There will be exercises, and also there will be assessment test, and there will be a certification also from Institute of Technology and Research. That certification, of course, very good valid certificate. So what I am saying is that your children or whoever it is who is studying now for whatever degree, let them try this, because there is no too much spending, there is no too much time spending also. Time is very important, So you have to spend only half an hour a day, and it's for 30 days. And the amount, the course fee is actually 3,990, but for this summer vacation they are offering a special offer. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് 90% ഡിസ്കൗണ്ട് ഫ്രം ദ കോഴ്സ് ഫീ, 90%. So you had to pay only 10% of the course fee. That will be only 399. So try to register today, because when the batch is finished, then they will go back to the old fee structures. So what I suggest is that you go to the website today and register your name, your name, and then surely you will get the more details and more details about this course, and that will be very useful, and believe me, you will not be disappointed. So what you have to do is you have to visit itrk.com, www.itr-k.com. ഇതാണ് നമ്മളെ സൈറ്റിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഇതിലൊരു നഷ്ടവുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമില്ല, സമയം നഷ്ടമില്ല, പൈസ നഷ്ടമില്ല. നിങ്ങളെ കുട്ടി അതുകൊണ്ട് നന്നായിക്കോട്ടെ. കാരണം ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ഇത് ആവശ്യമാണ്. പൈത്തൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് AI-ൻ്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഭാഷയാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഭാഷയാണ് പൈത്തൺ. പൈത്തണിൽ നിങ്ങൾക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല ഈ പൈത്തൺ നിങ്ങൾക്ക് AI-നോട് ഡിസൈൻ ചെയ്യിക്കാം. AI തന്നെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാം AI-നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈത്തൺ അറിയാം. നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യമൊക്കെ AI-നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല. AI ഇവിടെ അഡ്വാൻസ് ആണെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ആ AI-നോട് കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആ കാര്യം അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ AI-ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. AI ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടും
വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടും ചെയ്യും. പക്ഷേ അതിന് ഈ പറയുന്ന ആൾക്ക് അതറിയണം. അതാണ് ഇത് പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. അതുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കാൻ തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാത്രമല്ല, ബിലീവ് മീ, ഈ പൈത്തൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഷയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റിയോ എന്താ C++ഓ അല്ലെങ്കിൽ ജാവ ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. ഇതിനെക്കാട്ടി എത്രയോ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജാണ് പൈത്തൺ. സോ believe me, it will be very useful to you. Try today, register today. Thank you very much and have a great day.